So it's a scientific mathematical calculation which helps or which access the sale price of the job whatever we are going to print. Then there are few elements or uh, a, there are functions and purposes of costing. Okay, so the for functions of your costing and uh, the costings where you are like cost finding, cost reduction, cost control, budgetary control, and determination of fair price. Okay, so this was about your costing. For in case of your estimating, what were their point of estimating? There were two perspective views of estimating. The first point was your from printer's point of view, and second point was about customer's point of view. Okay, just one moment. Is my screen visible to you all? No, sir. No. Okay. Now, is it visible? Not it. Okay, just give me a moment. I'll just check once. I think it's visible right now. Okay, Yes, now sir. you all are able to see something on my screen. Okay, I'll prefer to say that you can write it down. You can just prepare a chart parallelly,
म्हणजे मी सांगत असताना तुम्ही एका कागदावरती ते लिहून काढलात तर बरं होईल. नाही जरी लिहिलं तरी मी ह्या नोट्स तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सो नो डाऊट की ते तुम्हाला मिळेल. ओके, बट it's a rule that whenever you write something, then the signals which are being received to your brain via hands, they are being stored in your mind forever. जे तुम्ही लिहून तुमच्या डोक्यापर्यंत गेलेलं असतं ते जास्तीत जास्त काळ आपल्या लक्षात राहतं. ओके, सो कीप एन हॅबिट टू राईट एव्हरीथिंग वॉट एव्हर वी आर प्रेझेंटिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, सो बेसिकली the concept or the points whatever we are able to see on a screen right now, it's nothing but an elements of a cost. Okay, so when we say cost, what do you mean by cost? The important and very Sorry, yes, one by one. sir, cost is the price of a commodity, like a provision or a service. Okay, Anything we like, any service we are taking advantage of, we have to pay a price for that. absolutely right. Okay, you can say by you can say in such a way that cost is a fact as it is the total expenditure incurred with the sum of all liabilities within the expenses. Okay, this is the point what we have written in our very first session, right? If I'm not wrong, आपण सगळ्यात आधी तेच डिस्कस केलं होतं की कॉस्ट इज अन फॅक्ट. Yes, sir. Okay, so coming back to these points, what are the points we are able to see on the screen right now is nothing but an elements of a cost. So what are the elements? The elements are labor, labor, materials and outwork, expenses and overheads. There are three categories into this elements of cost. Okay, the cost has been defined as the sum of all total expenses in the production. That is what we have just seen before, that the cost is in fact which includes all of the total expenses. What this total expenses includes? Everything, your GST, taxes, transportation, actual cost incurred, everything in this point. The elements of a cost means the constituents of a cost, that is of what cost is made of. In simple words, we can say that the cost are broad classifications or heads under which various items of expenditure incurs in the production. Okay, for an example, you can say that the example what we have talked in our earlier session, when we say to find out a cost, what were the elements which were included into that? The elements were your paper cost, printing cost, transportation cost, binding cost, DTP designs, everything cost. Okay, now we just need to simply classify this categories of cost into these elements. म्हणजे आपण जे कॉस्टिंग काढलेलं होतं पेपरवरती फर्स्ट ट्युटोरियलमध्ये रादर, की त्या केसमध्ये प्रत्येकाची कॉस्ट जी आहे ही कोणती एलिमेंटमध्ये आपण प्लेस करणार. फॉर एक्झाम्पल लेबर, labor, then material and outwork, and the third one is your expenses or overheads. Now आता आपल्याला काय काय मटेरियल लागलं होतं हे मटेरियलच्या केसमध्ये जाणार आहे. ओके, फॉर एन एक्झाम्पल, what were the material what we have incurred? The material were paper, then the next were board, third were inks, plates, right? What would be in your labor? Labor, anyone? Transportation cost. Okay, transportation cost. Anyone else would like to add? Labor मध्ये काय काय येऊ शकतं? Okay, you just write few lines for labor. Point number 1 टाकायचा labor, किंवा तुम्ही असं सिम्पली क्लासिफाय करू शकता एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. कॅटेगरी 1 लेबर, मटेरियल अँड आउटवर्क, अँड थर्ड वन एक्सपेन्सेस और ओव्हरहेड्स. ओके, एवढंच फक्त टाकायचं. खालचं तुम्ही काही कॉपी पेस्ट करू नका आता DL वगैरे, किंवा याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवलं तरी चालणार आहे. फक्त पहिले 3 जे बायफर्गेशन्स आहेत ट्री चार्टचे तेवढं फक्त लिहून घ्या.
त्याच्यानंतर लेबरमध्ये लिहा. हॅलो सर, झूम करा ना थोडा. तुला दिसत नाही म्हणून झूम करायचं आहे का काय पर्पज? क्लिअरली विजिबल नाही ते डीसीएल स्क्रीनशॉट काढण्यासाठी थोडंसं झूम करा. कारण मी जर झूम केलं ना तर ते आउट ऑफ बॉक्स जाईल, म्हणजे आउट ऑफ स्क्रीन जाईल. हे बघा असं, मग काहीच दिसणार नाही. राहू द्या. मग त्याला एक ऑप्शन आहे की तू माझ्या आयकॉनला पिन कर, म्हणजे माझा तिथला जो आयकॉन आहे तो मोठा दिसेल, आणि थोडंसं तू झूम करून स्क्रीनशॉट मार, म्हणजे त्याने करून तुझं स्क्रीनशॉट परफेक्ट येईल. कारण मी जर झूम केलं ना तर तुला अर्धीच बाजू मिळणार आहे, अर्ध मिळणारच नाही डेटा. एनिवेज, हे तुमच्यापर्यंत येणार आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. आपल्याला फक्त आता इम्पॉर्टंट काय, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर लेबर, मटेरियल, एक्सपेन्सेस और ओव्हरहेड्स, हे तीनच कंपोनंट मेन आहेत किंवा आत्ता तरी महत्वाचे. सो ते बघण्यासाठी तुम्हाला ते मी शेअर केलेलं आहे. ओके, सो व्हॉट इज अ लेबर? लिसन व्हेरी केअरफुली. इफ पॉसिबल राईट इट डाऊन. हे पण तुमच्यापर्यंत येणार आहे, बट परत लिहून घ्या. इम्पॉर्टंट, द व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज यू हॅव टू राईट इट विथ युअर ओन हँड्स. डोंट, व्हॉट आय एम सेइंग इज, डोंट रेकॉर्ड युअर ऑडिओज, किंवा असं नाही का की मी ऑडिओ नंतर ऐकेन. हे आपल्याच्याने होत नाही ऐकणं आणि बघणं. जे लिहिलेलं आहे ते तुम्ही इझिली ॲक्सेसिबल असतं, ते तुम्ही वाचू शकता. ओके, सो लेबर इज अ रिम्युरेशन पेड टू द वर्कर्स directly engaged in the production process, and the services of whom can be measured in terms of money. Sir, repeat it. Yes, repeating, I am repeating. Labor is a remuneration. Remunerationचं स्पेलिंग माहिती आहे का सांगू? REMUNERATION. Labor is a remuneration paid to the workers स्लॅश करून ऑपरेटर्स लिहा. ऑपरेटर्स, टू द वर्कर्स, ऑपरेटर्स directly engaged in the production process, and the services of whom can be measured in terms of money. Of whom can be measured in terms of money. This definition is different. This definition is different from the definition of labor, in economics. Okay, so what did you understood by these 3-4 sentences, whatever we have written right now? मराठी भाषेत सांगायचं मला काही इंग्लिशमध्ये अपेक्षा नाही आहेत. मराठी भाषेत सांगा. लेबर या लेबर या शब्दाचा अर्थ काय, किंवा तुम्हाला काय माहिती, हे डेफिनेशन वाचण्यापूर्वी किंवा लिहिण्यापूर्वी तुम्हाला लेबर म्हणजे काय माहिती होतं? व्हॉट डू यू मीन बाय लेबर? एकदम सिम्प्लिफाईड क्वेश्चन आहे, काहीच कॉम्प्लिकेटेड असं नाही. तर लेबर म्हणजे वर्कर किंवा मराठीमध्ये कामगार. ओके, ॲब्सोल्युटली राईट. सो दिस जे आत्ता तुम्ही सांगितलं की लेबर म्हणजे वर्कर किंवा मराठीमध्ये कामगार, ह्याचं इकॉनॉमिक्समध्ये ज्या वेळेला आपण डेफिनेशन बघतो त्यावेळेला ह्या शब्दाचा अर्थ तो होतो. बट whenever we are concerned with the printing line and whenever we are concerned with an costing part, then the definition of labor is nothing but a remuneration which is paid to the worker which is directly engaged to compile or to complete a job given to him. आपण त्याला जो मोबदला देतो, त्या ऑपरेटरला किंवा वर्करला जो मोबदला देतो, म्हणजे काय, पैशाच्या स्वरूपात जे त्याला मानधन दिलं जातं ते त्याचं लेबर असतं, ते त्याला म्हणतात लेबर कॉस्ट. ओके, तुम्ही जे सांगितलं ते ॲब्सोल्युटली राईट. द वन हु सेड अबाउट द डेफिनेशन अबाउट लेबर, की एक
कामगार, मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर एक कामगार, किंवा हिंदी भाषेमध्ये त्याला मजदूर म्हणतात आणि इंग्लिश भाषेमध्ये वर्कर म्हणतात. या तिन्ही गोष्टीचा शब्दशः अर्थ लेबर असा होतो, बट दॅट इन टू द इकॉनॉमिक्स. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अन कॉस्टिंग एस्टिमेटिंग, आपण ज्या वेळेला म्हणतो ना लेबर चार्जेस लावले, लेबर चार्जेस, what does that labor charges stands for is nothing but the remuneration of that operator, of that worker who is engaged to complete that work. The workers must be directly engaged in the production process. These are only those services, of workers which can be measured in terms of money. Okay, now I'll just give you an example that there are two concepts into the industry. तुम्ही कोणत्या कंपनीला व्हिजिट वगैरे करून आले आहात का? फर्स्ट इयर सेकंड इयरलाच राहतात, फर्स्ट इयरला नाही, कारण Yes, sir, सेकंड केली. इयर पण लॉकडाऊन मध्येच गेलंय. सेकंड इयरला कोणत्या कंपनीत व्हिजिट केली? विक्रम प्रिंटर्स. ओके, विक्रम प्रिंटर्स. एनीवन एल्स? दुसरीकडे कुठे? Okay, anyways, no problem at all. We'll just go to another example where the admin side is concerned. हे पण तुम्हाला माहिती असणं मस्ट आहे, because you are going to be a part of industry by next 8 months 12 months, जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रीत काम कराल तेव्हा. बेसिकली into any of your company, कोणत्याही कंपनीमध्ये वर्किंग स्ट्रक्चर्स कसं असतं एम्प्लॉयमेंटचं, तर काही ऑपरेटर्स हे फिक्स ऑपरेटर, काही एम्प्लॉईज हे फिक्स एम्प्लॉईज असतात आणि काही लोक हे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरती काम करत असतात. ओके, देर आर टू कन्सेप्ट्स इन टू द इंडस्ट्री. द फर्स्ट वन इज अ सॅलरी अँड द सेकंड वन इज अन वेजेस. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सॅलरी अँड वेजेस? The difference between salary is your fixed amount which has been predetermined between the employee and the employer. Okay, and wages is nothing but an amount which is been paid to the worker, depending on the work completed. Okay, सॅलरी जी आहे ही फिक्स असते आणि वेजेस जे आहेत हे व्हेरिएबल असतात. एक माणूस किती काम करतोय त्याच्यावरती त्याला तेवढे वेजेस दिले जातात. ओके, वेरॅज सॅलरी ही फिक्स असते. ओके, साधारणपणे एक 10 वर्षापूर्वी, अराउंड अ डेकेड अगो, हा प्युअर कन्सेप्ट होता इंडस्ट्रीतला. आता फार लोक अशी वेजेसवरती काम करत नाही. ओके, देर आर सच अन लेबर ऍक्ट इन द इंडस्ट्री. म्हणजे लेबर ऍक्ट हा कन्सेप्ट असतो ज्याच्यामध्ये
सर्वसाधारण माणसाला किती वेळ काम करण्याची क्षमता असते किंवा किती वेळ काम करण्यासाठी परवानगी दिलेली हे महाराष्ट्र शासनाने ठरवून दिलेलं असतं. आपल्याला वाटलं म्हणून आपण एखाद्या ऑपरेटरला 24 तास काम करायला सांगू शकत नाही. तसं जर केलं तर कायद्याने तो गुन्हा आहे महाराष्ट्र शासना नियमाप्रमाणे. दॅट इज कॉल्ड एज अन लेबर ऍक्ट. ओके, जे सांगतो हे कुठेतरी एका कोपऱ्यात फक्त अंडरलाईन करून ठेवा. द क्वेश्चन मे कम इन टू द क्वेश्चन पेपर और मे नॉट, बट दिस इन्फॉर्मेशन इज अन रिअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन विच इज करंटली युज्ड इन द इंडस्ट्री. हे मार्केटमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये हे यूज केलं जातं. ओके, सो विल टेक एन एक्झाम्पल टू लेट यू नो अबाउट युअर लेबर चार्ज अँड सॅलरी. तुम्हाला आता फरक कळला का? लेबर हे सांगण्यामागचं उद्दिष्ट कळलं का? की तुम्हाला तासाभरासाठी किंवा एका ठराविक विशिष्ट कामासाठी दिलेले पैसे हे म्हणजे लेबर चार्जेस झाले. ओके, लेबर चार्जेस आणि फिक्स सॅलरी यामध्ये फरक काय? तर सुपरवायझर जी लोक असतात, फॉर एक्झाम्पल सुपरवायझर्स, मॅनेजर्स, सिनियर मॅनेजर्स, दे आर हॅव्हिंग सम फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ सॅलरी. अँड द ऑपरेटर्स अँड द वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन टू द प्रेस, त्यांची सॅलरी ही त्यांच्या कामावरती त्यांना दिली जाते. त्यांचं लेबर कॉस्ट जे आहे, त्यांचं जे रेम्युनरेशन आहे ते पर पेक किंवा पर स्क्रीन असं डिसाईड केलेलं असतं. ओके, देर इज वन कंपनी इन पुणे सिच्युएटेड अराउंड दॅट सोलापूर रोड, सोलापूर हायवेच्या यालाच लागून एक कंपनी, पुण्याच्या थोड्या आउटस्कर्ट्सला. द एरिया इज कॉल्ड एज अन ओतूर. ओके, ओतूर म्हणून एक एरिया आहे असा, उरळी कांचनच्या आउटस्कर्ट्सला आहे. ओके, द कंपनी नेम इज अन फ्लिटगार्ड प्रायव्हेट लिमिटेड. हे कुठेही मेन्शन करू नका, बट रेकॉर्डला राहू द्या तुमच्याकडे, जस्ट एज अन इन्फॉर्मेशन. वेअर इट्स अन स्क्रीन प्रिंटिंग कंपनी, स्क्रीन प्रिंटिंगची कंपनी. तिथे स्क्रीन प्रिंटिंग कंपनीमध्ये एका स्पेसिफिक ऑपरेटरला त्याचे वेजेस म्हणजे दिवसाचा पगार किंवा त्या महिन्याचा पगार हा तो किती स्क्रीन बनवतो त्याच्यावर दिला जातो. ओके, टिल डेट म्हणजे अजून सुद्धा त्याला त्याचा पगार हा स्क्रीन बनवण्यावरती दिला जातो. वेअर ॲज इन अदर कंपनी व्हॉट हॅपन्स इन रेस्ट अदर कंपनीज, की त्या वैयक्तिक माणसाला किंवा त्या पर्टिक्युलर माणसाला फिक्स्ड अमाऊंट दिली जाते. लेट्स से महिन्याला 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 असे पैसे त्या ठरवून दिलेले असतात. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे कोणत्याही साध्यातल्या साध्या कामगाराला, तो सुशिक्षित असो अशिक्षित असो कसाही असो, 7,500 रुपये हे मिनिमम वेजेस आहे. ॲज पर द लॉ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट यू हॅव टू पे 7,500 रुपीज बाय हुक और बाय क्रुक टू एनी ऑफ द ऑपरेटर. कोणत्याही ऑपरेटरला 7,500 रुपये देणं हे अनिवार्य आहे, गरजेचं आहे, मॅन्डेटरी आहे. ओके, नाव द पर्सन हु इज एंगेज्ड त्याला वेजेस कसे दिले जातात तर ते सांगतो. त्याला 30 रुपये एका स्क्रीन मागे दिले जातात. एका स्क्रीनचं प्रिपरेशनसाठी त्याला 30 रुपये दिले जातात. मग त्याने दिवसाला 10 स्क्रीन केल्या तर त्याला 300 रुपये आणि 100 केल्या तर 3,000 रुपये. ओके, व्हॉट एव्हर द कॅल्क्युलेशन्स इट मे बी, त्याला जे आहे ते 30 रुपये एका स्क्रीनला मिळतात. मग त्यांनी ते महिन्याभरात कमवावे किंवा आठवड्याभरात कमवावे, कसंही. ओके, सो दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज अन लेबर. लेबर म्हणजे काय? त्याने किती काम केले आणि त्याच्यावर त्याला किती पैसे मिळाले. सॅलरी आणि लेबर मधला फरक कळला का? येस सर. आपण सगळे म्हणजे तुम्ही इन्क्लुडिंग मी, यू ऑल विथ मी, आपण ज्या वेळेला इंडस्ट्रीत काम करतो, मी करतोय, तुम्ही करायला येणार आहात. तुम्ही ज्या वेळेला काम करणार त्यावेळेला तुम्हाला काय मिळणार आहे? वेजेस मिळणार आहेत का सॅलरी मिळणार आहे? सॅलरी सर, ऑफकोर्स. Obviously salary. We all people are earning salary and very few people right now in our country they are earning wages. Okay, so just as a part of your concept, तुमचा जो कन्सेप्ट आहे लेबरचा, त्या लेबरच्या कन्सेप्ट मध्ये हे सांगणं मस्ट आहे होतं, म्हणून ते सांगण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, नाव you will find out that there are some concepts or there are sub points into your labor. The very first point is, now I can zoom to the screen and you will be able to see. Very first is DCL or IDCL. DCL or ID. The first one is DCL and the second part is IDCL. त्याच्याच खाली टेबलच्या खाली कुठेतरी DCL चा फुल फॉर्म लिहिलेला आहे.
बोलू सर दिसत नाहीये. हा दिसत नाहीये. स्क्रीन Yes, sir. ब्लॅकआउट झाली आहे स्क्रीन. Right. अच्छा क्लिअर दिसत नाही. ओके ओके. द फर्स्ट पॉइंट इज DCL. लेबरच्या अगेन्स्ट टू कॅटेगरी. फर्स्ट वन इज DCL, second is IDCL. So what this DCL हॅलो and IDCL stands for? Hello, yes. सर स्क्रीन पूर्ण ब्लॅकच दिसतीये. आता हा आता दिसतीये. okay. Anyone having any doubt regarding the screen observations? सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय? Yes. यस ओके हो ग्रेट. नाव एक ट्राय कोणाला करायचंय का? व्हॉट इज DCL अँड व्हॉट इज IDCL? काय म्हणजे त्याचा फुल फॉर्म काय असू शकतो? डायरेक्ट चार्ज लेबर. Absolutely right. The first one is direct charged labor and the second one is indirectly chargeable labor. Directly chargeable labor and indirectly chargeable labor. Okay. What do you understand by direct charged labor and indirect charged labor? DCL आणि IDCL मध्ये डिफरन्स काय आहे? Okay, first one is when we say as a direct chargeable labor, directly chargeable labor किंवा काही म्हणू शकतो तुम्ही. डायरेक्ट म्हणा, डायरेक्टली म्हणा, चार्जेबल म्हणा, चार्ज म्हणा. In this case, DCL or IDCL, this DCL stands for directly chargeable labor and IDCL stands for indirectly chargeable labor. Now, few of the typical jobs, okay, one of the typical job that the labor cost what we have performed, the labor what we have performed or the operation what we have performed. आपण एक ऑपरेशन नथिंग बट जॉब क्रिएट केलेला आहे. ओके, जॉब कंप्लीट केलाय. त्या जॉबला नोटबुकचा जॉब आपण एक्झाम्पल घेऊयात. आपलं ते कॉमन एक्झाम्पल राहील सगळ्यांसाठी. फर्स्ट एक्झाम्पल जे घेतलेलं, एक नोटबुक करण्यासाठी आपल्याला काय काय लागलं? पेपर लागला, पेन, बोर्ड लागला, इंक लागली, मशीन लागली, ऑल दॅट. ओके, या सगळ्यामध्ये जो कोणी लेबर डिरेक्टली इन्व्हॉल्व होता दॅट इज अन चार्जेबल कॉस्ट. म्हणजे प्रिंटिंग ऑपरेटरचे पैसे आले, कटिंग मशीनचा जो ऑपरेटर होता त्याचे पैसे आले, राईट. ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये ज्याने ट्रान्सपोर्ट म्हणजे ज्यांनी गाडी ड्राईव्ह केली त्याचं काहीतरी वेजेस किंवा त्याचं काहीतरी भाडं असेल ते आलं. सेकंड थिंग काय काय होतं, अजून काय काय ऑपरेशन होते? बाइंडिंग होतं. बाइंडिंग मध्ये ज्यांनी कोणी बाइंडिंग केलं त्याचं चार्जिंग आलं. नेक्स्ट अजून काय काय असू शकतं चार्जेबल? This is very direct that we have. It is the labor which can be directly engaged into the bill of the customer. Okay, and in the case of your indirectly chargeable, it is a labor which is cannot be charged to the customer. पैसे खर्च केले त्या पैशाचा किंवा त्या लेबरचा कस्टमरच्या खिशाला कात्री लागता कामा नये. म्हणजे त्याचे पैसे कस्टमर कडून नाही घ्यायचे, इनचार्जेबल लेबरचे. ओके, व्हॉट वुड बी दॅट इनचार्जेबल कॉस्ट और इनडायरेक्टली चार्जेबल कॉस्ट काय असेल? इनडायरेक्टली चार्जेबल कॉस्ट आपण पैसे कस्टमर कडूनच घेतो. आपण पैसे जे आहेत इनडायरेक्टली चार्जेबल कॉस्ट ही आपण कस्टमर कडूनच घेतो, बट ती इनडायरेक्टली घेतो. तर ती कशी? फॉर अन एक्झाम्पल, इफ यू आर वर्किंग अँड प्रेस, आपण नोटबुक प्रिंट करत असताना ऑफसेट मशीन चालवत होतो आणि ती ऑफसेट मशीन बंद पडली. ओके, लेट्स से त्याचा वायसर गेलाय किंवा कॉम्प्रेसरचा फिल्टर गेलाय. ओके, सो हे मशीनचं माल फंक्शनिंग ज्या वेळेला झालं किंवा मशीन मेंटेनन्सला ज्या वेळेला झाली त्यावेळेला आपण त्याला काहीतरी पैसे दिलेत त्या ऑपरेटरला, मशीनवाल्या रिपेअर करणाऱ्या माणसाला,
फिल्टर बदलण्यासाठी किंवा वायशर बदलण्यासाठी किंवा काहीतरी तो काम करून गेला, त्याचे सर्व्हिस चार्जेस आपण त्याला दिले. सो दॅट सर्व्हिस चार्जेस वॉट एव्हर वी हॅव पेड ड्युरिंग दॅट ऑपरेशन, त्या ऑपरेशनच्या वेळेला किंवा ते प्रोडक्शनच्या वेळेला आपण जे चार्जेस पे केले, त्या पे केलेल्या चार्जेसला इनडायरेक्टली चार्ज लेबर असं म्हणतात. ओके, वॉट एव्हर वी चार्ज और वॉट एव्हर वी हॅव पेड बट वी हॅव नॉट चार्ज टू द कस्टमर, जे पैसे आपण पे करतो पण आपण आपल्या क्लायंट कडून नाही घेत, त्याला म्हणतात इनडायरेक्टली चार्ज लेबर. असे काय काय असू शकतात लेबरच्या केसमध्ये? एक्सपेन्सेस आणि ओव्हरहेड्स मध्ये तर भरपूर आहेत, बट लेबरच्या केसमध्ये काय काय असू शकतं? एक्झाम्पल तुम्हाला काय आठवतंय का? इनडायरेक्टली चार्जेबल वुड बी युअर फोल्डिंग ऑपरेशन चार्जेस. फोल्डिंग करायचं, पेपर फोल्डिंग करायचे पैसे, तुम्ही फक्त बाइंडिंगचे पैसे घेतलेत ना. ओव्हरऑल 15 रुपीज का 25 रुपीज आपण, तुम्ही ती नोटबुक काढा, तुमच्या ह्याच्यात लिहिलेलं असेल 15 रुपये का 25 रुपये आपण बाइंडिंगचे घेतले होते. मग त्याच्यामध्ये त्या फोल्डिंग वाल्याला पैसे दिलेत, स्टिचिंग वाल्याला पैसे दिलेत, कटिंग वाल्याला पैसे दिलेत, भले तो एकच माणूस असू दे. आता nowadays in this modern trend, in this current situation, we are able to find out all the applications or all the auxiliary devices in single house. एक साधारण 15 years ago काय होतं, परिस्थिती काय होती प्रिंटिंग मार्केटची, की एका माणसाकडे फक्त ऑफसेट प्रेसच असते. मग तो बाइंडिंग वाल्याकडे घेऊन जातो, बाइंडिंग वाल्याकडे फक्त कटिंग मशीन किंवा लिमिटेड स्टिचिंगच मशीन असेल, कटिंगचं असेल, किंवा तो फक्त ग्लुईंग करून देतो. सो तिथनं तो जॉब उचलायचा, दुसरीकडे घेऊन जायचा. अशी म्हणजे त्याचं कारण काय होतं? देअर वर अन लॅक ऑफ डेव्हलपमेंट कमी होतं, त्यांनी लोक, द पीपल वेर नॉट यूज टू इन्व्हेस्ट मोर. म्हणजे बरीच लोक इन्व्हेस्ट करत नव्हते, ते फक्त एकच युनिटी वापरायचे, प्रिंटिंग तर प्रिंटिंगच करणार किंवा कटिंग तर कटिंगच करणार असं. सो आता नावडेज विदिन पास्ट 10 years काय झाले, की सगळ्यांनी जराशी चांगली डेव्हलपमेंट करून एकत्र इन हाऊस करण्यासाठीचा प्रयत्न केला. सो ते इन हाऊस मध्ये हे कन्सेप्ट आता आपल्याला मार्केटमध्ये बघायला भेटत नाही. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव व्हिजिटेड द कंपनी विक्रम प्रिंटर्स. ओके, विक्रम प्रिंटर्सला कसं आहे, फर्स्ट फ्लोअरला सगळा पेपर स्टोअर केला, पेपर कटिंग मशीन आहे. सेकंड फ्लोअरला मोरलेस कुठेतरी UV कोटर्स आहेत. थर्ड फ्लोअरला प्रिंटिंग प्रेस आहे, त्याच्यावरती डिजिटलची प्रेस आहे. कुठेतरी खाली माणसं CTP हे करतायत, डिझायनर्स इन हाऊस आहेत, त्यांची स्वतःची CTP पण आहे. सो त्यामुळे काय झालंय, की त्यांचं लेबर जे आहेत, हिडन लेबर्स किंवा नॉन चार्जेबल लेबर्स हे कमी झालेत. सगळ्यांना लेबर चार्जेस मधला इनडायरेक्ट पार्ट कळला का? इनडायरेक्टली चार्जेबल लेबर्स कळले का? हॅलो सर. येस. तर जर आपण एक्झाम्पल घेतलं ते बुकचं, त्याला आपण 15 रुपीज आय गेस घेतले होते. ओके, येस, बाइंडिंगचे 15. हो, बाइंडिंगचे. सो त्यामध्ये आपण फक्त जे DCL आहे म्हणजे डायरेक्ट लेबर चार्ज तेच लावले होते ना. मग DCL मध्ये आपण क्लायंट कडनं घेताना डायरेक्टली 25 घेतले, बट त्याचा ब्रेकअप कुठे कुठे केला, तो IDCL झाला ना. IDCL म्हणजे इनडायरेक्टली चार्जेबल. आता त्याला इनडायरेक्टली काय काय झाले, पैसे तर आपण त्या प्रोडक्ट फिनिश करण्यासाठी पैसे तर आपण पे केलेत, पण क्लायंट कडून नाही घेतलेले. मग त्याच्यात भरपूर काय काय असतं लेबर साठी रिलेटेड. ओके, टिपिकली लेबर, वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकली लेबर. मग टिपिकली लेबरमध्ये सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट तोच येतो कन्सेप्च्युअली, की जे 99% किंवा 90% मोरलेस मेंटेनन्स रिलेटेड ओरिएंटेशन जर असतात, त्या मशीन मेंटेनन्सचे चार्ज तो आपल्याकडून घेत नाही. कोणी असेल, बाइंडिंगवाला असेल, प्रिंटिंगवाला असेल, प्लेट मेकिंग असेल, CTP मेकर असेल, कोणी पण, तो आपल्याकडनं मशीन मेंटेनन्सचे पैसे घेतो का? नाही. बट तो कुठे ना कुठेतरी तो आपल्याला चार्ज करतो. आपल्याकडनं जो प्रॉफिट त्यांनी अर्न केलाय तो कुठेतरी त्याला तिथेच तो युटिलाइज करत असतो. सर म्हणजे बेसिकली हे डिरेक्टली एंगेज होत नाही बिलमध्ये, IDCL बिलमध्ये नाही. येस, बिलमध्ये येत नाही, कुठल्याच बिलमध्ये येणार नाही. IDC विल नेव्हर बी रिफ्लेक्टेड इन युअर बिल. बिलमध्ये फक्त डिरेक्टली चार्ज ऑपरेटरच दिसतं.
ओके, फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज द करंट रेट फॉर ऑपरेटर, म्हणजे आपण प्रिंटिंगसाठी घेऊयात, विल टेक अनदर एक्झाम्पल फॉर प्रिंटिंग टिपिकल. प्रिंटिंगसाठी आत्ताचा रेट काय आहे? आपण किती घेतला होता प्रिंटिंगचा रेट आठवतोय का? सिंगल कलरला मी तुम्हाला रेट दिला होता बघा, हजारीसाठी 700 रेट रुपये 1000 इम्प्रेशनला. किती दिलता? 700. 700 रुपये. ओके, सो 700 मध्ये त्या 700चं जर पार्ट ब्रेकअप केलं तर 100 रुपीज विल बी युअर फॉर युअर लेबर. 100 रुपये हे लेबर असेल, 1000 शीट्स मागे 100 रुपये हे लेबर असतं. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काय काय असतं त्याच्यामध्ये, तर लाईट बिल आले, म्हणजे जे आपण पॉईंट्स लास्ट टाइम डिस्कस केलं, तर लाईट बिल आलं, मशीन कॉस्ट आलं, हे सगळं. आणि त्यातनं पण जाऊन जे काही पैसे शिल्लक राहतात ते त्या माणसाचे प्रॉफिटमध्ये ऍड होतात, आणि तेच आलेले पैसे तो कन्सर्न पर्सन हा त्याच्यामध्ये युटिलाइज करतो. ओके, दॅट अमाऊंट विच इज बीन सॅग्रेटेड डे बाय डे, that is been accumulated together and that is calculated for the machine maintenance. तुम्ही जर लेट से विल टॉक व्हेरी सिम्पल, एकदम सिम्पल भाषेत सांगतो. तुम्हाला कळलं की तुमच्या मशीनला साधारणपणे तासाला 2 युनिट लाईट जळते, तर 2 युनिटचे 200 रुपये, आणि इम्प्रेशन मारायला माझा ऑपरेटर 100 रुपये घेतोय, 100 रुपये, आणि माझ्या मशीनची डिप्रिसिएशन कॉस्ट किंवा माझ्या मशीनची कॉस्ट 50 रुपये तासाला आहे. सो 200 प्लस 300 प्लस 50, 350. तुम्ही जर प्रत्येक माणसाला 1000 इम्प्रेशनसाठी 350 रुपये घेतले 700 रुपयाच्या बदल्यात, तर तुम्ही प्रॉफिटमध्ये का लॉसमध्ये? लॉसमध्ये सर. यू आर इन नो लॉस नो प्रॉफिट स्टेट. लॉस पण नाहीये आणि प्रॉफिट पण नाहीये, बरोबर. लॉस नाहीये ना तुमचा, कारण तुम्ही जेवढे पैसे ऍक्च्युअल मध्ये खर्च होत आहेत तेवढेच तुम्ही घेताय समोरच्याकडून. तुम्ही एक्स्ट्रा जास्तही घेत नाही आणि कमी पण घेत नाहीये. सो यू आर इन नो लॉस नो प्रॉफिट स्टेट. जर त्यापेक्षा कमी घेतले तर तुम्ही लॉसमध्ये, आणि जर जास्त घेतले तर प्रॉफिटमध्ये. पण इफ यू चार्ज 700 इन्स्टेड ऑफ 350, 750 रुपये 350च्या ह्याच्यापेक्षा लावले त्या अगेन्स्ट, तरी तुम्ही प्रॉफिटमध्ये नाहीये. वाय? बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ हिडन चार्जेस लाईक इनचार्जेबल लेबर, इनचार्जेबल मटेरियल्स अँड आउटवर्क्स, इनचार्जेबल एक्सपेन्सेस. ओके, त्या एक्सपेन्सेस मध्ये काय काय येतं? मेंटेनन्स आलं, किंवा जो माणूस मेंटेनन्स करायला आलाय त्याचे लेबर चार्जेस आले, ज्या मेंटेनन्ससाठी जे मटेरियल त्यांनी आणलं, लेट्स से फिल्टर आणला रिप्लेसमेंटसाठी, तर रिप्लेसमेंटच्या फिल्टरचे पैसे तर आपल्याला द्यावे लागतात. ओके, so this typically falls into the category of labor, material and expenses. Similarly is for your materials and outwork. Materials and outwork ला DCMO म्हणजे काय? Directly charged material and outwork. IDCMO म्हणजे indirectly charged material and outwork. Okay, materials are such a raw goods which are either converted into a finished product or consumed completely or partly during the manufacturing process. Okay, the example what we have already taken, we can consider that we have purchased a raw good which was in a form of a sheet paper, then we printed onto that paper and we finished it by converting into a notebook. आपण एक पेपर आणला, त्या पेपरला प्रिंटिंग केलं मोनोटोनस, डबल प्रिंट येणे, त्याच्यामध्ये प्लेट वापरली, प्रिंटिंग वापरलं, इंक वापरलं, पेपर वापरलं, आणि ह्याचं एक कम्प्लीट एक युनिफॉर्म बाय प्रोडक्ट काय क्रिएट केलं, तर नोटबुक क्रिएट केली. ओके, सो व्हॉट आर द मटेरियल्स अँड आउटवर्क इन टू दिस? हॅलो, मटेरियल्स मध्ये काय काय मी आता सांगितलं तेच रिपीट करायचं आहे. मटेरियल मध्ये काय काय आलं? पेपर आला, इंक आली, बाइंडिंगचं मटेरियल आलं, एव्हरीथिंग विच इज इन अ रॉ फॉर्म, अँड देन विच अ प्रिंटर कन्वर्ट्स इट बाय फिनिशिंग प्रोसेस, that falls into the category of materials. And what is an outwork? Outwork is nothing but an outsourcing पण म्हणू शकता, outwork पण म्हणू शकता. आउटसोर्सिंगचं एक्झाम्पल काय होतं? त्या प्रिंटिंगच्या स्टेजमध्ये मी दिलेलं तुम्हाला आठवतंय का? The example whatever we have taken in day 1
is the only one and only one example, best example, which is going to teach us all topic for this costing and estimating. जे एक्झाम्पल, जे उदाहरण आपण त्यावेळेला घेतलंय, ते एकमेव उदाहरण आहे जे तुम्हाला अख्खा विषय समजून सांगत आहे. ओके, नाव व्हॉट डू यू मीन बाय आउटवर्क और आउटसोर्सिंग. तुमच्याकडे सीटीपीचं युनिट नाहीये, त्यावेळेला तुम्ही काय केलं, प्लेट बाहेरून बनवून आणल्या. सो बाहेरच्या माणसाला किती पैसे दिले, त्या पैशाला म्हणायचं द चार्ज विच एव्हर व्हॉट एव्हर यू हॅव पेड फॉर युअर आउटवर्क. डिझायनिंग करायचं होतं, त्यासाठी तुमच्याकडे कोरल ड्रॉ नव्हतं आणि डिझायनर पण नव्हता. मग सो डिझायनरला 100-200 रुपये जे दिले, दॅट इज अ लेबर चार्ज विच इज DCMO, डिरेक्टली चार्ज मटेरियल अँड आउटवर्क. ओके, व्हॉट एल्स, दुसरं काय असू शकतं आउटसोर्सिंगसाठी दुसरं काय असू शकतं. हॅलो, येतंय का ऐकू, माझा आवाज ऑडिबल आहे का नाही. आहे. व्हॉट वुड बी द आउटसोर्सिंग. येस वैष्णव, ट्राइंग टू से समथिंग. श्रेया, काय काय असू शकतं सांगा ना. बाहेर म्हणजे तुम्हाला ते नोटबुक प्रिंट करत असताना तुम्ही बाहेरून काय काय आणलं, आउटसोर्सिंग काय काय केलं. Raw material. रॉ मटेरियल, ॲब्सोल्युटली राईट, विच इन्क्लुडेड युअर पेपर, इंक, Paper. पेपर Yeah. बोर्ड, एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग युअर स्टेपलिंग पिन्स. ते जी वायर लागते सॅडल स्टिचिंग करायला, ती सुद्धा बाहेरून तुम्ही आणली. दॅट विल ऑल्सो फॉल इन टू द DMO, डिरेक्टली DCMO, डिरेक्टली चार्ज मटेरियल अँड आउटवर्क. मटेरियलचं सगळ्यापैकी बऱ्यापैकी मटेरियलचं तुम्हाला कळलंय आय थिंक. व्हॉट इज फॉर युअर आउटवर्कसाठी काय. आउटवर्क म्हणजे बाहेरून केलेलं काम, स्वतःकडे होऊ शकत नाही म्हणून बाहेरच्या माणसाकडून करून घेतलेलं काम. सर मग तुम्हाला बुक प्रिंट करताना काय बाहेरून करून घेतो असा प्रश्न आहे का? येस, आपण काय काय बाहेरून प्रिंट करून घेतलं हा प्रश्न आहे. सर जर आपल्याकडे पेपर कटिंग मशीन नसणार आहे तर आपल्याला बाहेरूनच कटिंग करून आणावं लागेल. ॲब्सोल्युटली राईट. सो त्या केसमध्ये दॅट फॉल इन टू कॅटेगरीज. द फर्स्ट वन इज की ऑपरेशन म्हणजे आउटवर्क तिथं बाहेर पडलं आणि त्याचे लेबर पण बाहेर पडलं, बरोबर. येस सर. म्हणजे DCMO आणि DCL, सॉरी IDCL आणि IDMO. इनडायरेक्टली चार्ज आउटवर्ड मटेरियल आणि मटेरियल आणि आउटवर्क, आणि त्याचं म्हणजे मटेरियल सोबत तुम्ही बाहेर काम करून आणलं, सो त्याचे मशीनचे चार्जेस आणि त्या ऑपरेटरचे चार्जेस. अजून कटिंग मशीन, अजून नेक्स्ट अजून काय असू शकतं. I think I'll stop sharing right now. If required, I'll start it again. Yes, okay. Can we have a quick revision for the point what we studied today? तुम्ही सांगणार आहे, मी काहीच बोलणार नाहीये. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बघितली आपण, त्यात लेबर, मटेरियल अँड वर्क, आउटवर्क, एक्सपेन्सेस और ओव्हरहेड. सो लेबर मध्ये बघितलं की आपण रिम्युनरेशन जी पे करतो वर्करसाठी, तर ती डिरेक्टली इंगेज असते प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये.
Yes. Okay, now we're very quickly, we have last 5-10 minutes, we can complete this topic about your expenses or overheads. So what do you mean by expenses or overheads? It's expenses represent the third and last primary cost element. Okay, expenses means spendings which have been incurred during the manufacturing process and have not been covered under the first two primary elements of cost. Expenses may also be defined as the general spendings which are essential and assist in the smooth running of a business. This may include managerial expenditure, establishment expenditure, rent, taxes, depreciation, and many more. ओके, इन शॉर्ट वे ऑब्विसली आत्ता हे काही लगेच होणार नाहीये, आपण परत नेक्स्ट टाइम एक्सपेन्सेस आणि ओव्हरहेड्स सेपरेट ठेवूयात. बट जस्ट एज अन overview of this overhead and expenses. Overhead and expenses are the element of a cost which is your tertiary or which is not considered in your primary and secondary. म्हणजे पहिल्या दोन एलिमेंट मध्ये ज्याला कन्सिडर केलं जात नाही त्याच्यामध्ये ओव्हरहेड्स आणि एक्सपेन्सेस बसतात. म्हणजे आपण आपले जे चार्जेस लावले मशीनचे किंवा मटेरियलचे, या चार्जेसच्या व्यतिरिक्त आपल्याला जे पैसे लागणार आहेत त्याच्यामध्ये काय काय येतं, तर त्याच्यामध्ये लाईट बिल येतं, त्याच्यामध्ये आपल्या जागेचं भाडं येतं, त्याच्यामध्ये आपण जे पाणी ऑपरेटर लोकांना पाजतो किंवा पाणी जे पितात त्या पाण्याचं बिल येतं. एव्हरीथिंग विच इज बीन चार्ज टू अस बट दॅट इज नॉट कन्सिडर्ड इन टू युअर कॉस्ट. ओके, आपल्याला जागेचं भाडं द्यायचंय पण ते जागेचं भाडं आपण क्लायंटकडनं घेतो का? नाही. आपण आपल्या क्लायंटकडनं जेवढं ऍक्च्युअल कॉस्ट आहे तेवढीच घेतो. म्हणजे त्या पुस्तक बनवण्याचीच किंमत घेतली. आपण म्हटलंय का की नाही ऑपरेटरच्या 2 दिवसाच्या जेवणाचे पैसे द्या किंवा मला त्यांचं पाणी आज म्हणजे 2 लिटर पाणी ते पिलेत काम करताना, असं 2 लिटर पाण्याचे पैसे द्या असं आपण म्हणतो का? किंवा आपण असे त्याचे पैसे लावलेत का त्याच्यात, आपण चार्ज केलंय का? नाही. सो इन दिस केस वी हॅव टू कन्सिडर दिस ओव्हरहेड्स अँड एक्सपेन्सेस. ओके, ओव्हरहेड्स अँड एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, तर हा तिसरा मुद्दा असतो किंवा तिसरा एलिमेंट आहे. तिसरं एलिमेंटला काय म्हणतात, ही त्याची तिसरी बाजू आहे की जी आपल्याला कन्सिडर करायची असते. बट आपण वी आर नॉट डायरेक्टली चार्जिंग इट टू द क्लायंट, टू द कस्टमर. आपण ते चार्ज कस्टमर कडनं घेत नाही. ओके, फॉर द डे विल स्टॉप, विल नॉट go in detail about your expenses and overheads because this is a huge topic. हा खूप मोठा जायंट टॉपिक आहे. याच्यात आपण सॅटर्डेच्या दिवशी डिस्कस करूयात. उद्या आय थिंक दसरा असेल. दसऱ्याची सुट्टी आहे का नाही आय डोंट नो. आय लास्ट टू रावेतकर सर अँड देन विल डिसाइड वेदर वी आर हॅव्हिंग लेक्चर टुमॉरो ऑर नॉट. बट वी आर गोइंग टू मीट ऑन अ सॅटरडे, दॅट इज फॉर शुअर. ओके, ओके सर. and thank you all for